This is a principal of Rotary English Medium School, Mrs. Bhumita Jayesh Patel. I am working here since last 15 years and I have seen this school growing since its foundation. I have seen a lot of up and down of my school, but I am very happy to say that our school has excelled in every area of each and every field. Our students have excelled everywhere. It may be class 10th result, it may be class 12th result, or it may be any competitive exams result. Now, as you all know that as per new education policy, we are focusing on all the competitive exams, and in this 21st century, our students should develop the skills of 21st century, and it's very important that the students should be competitive in nature. So, we prepare the students for JEE, NEET, CET, NATA, architecture, then CA, CS, CLAT, NDA and many more. And everywhere our students excel. Our student of class 10th batch, they stood first and third all over India. Our JEE students, if we say, last 5 years we are working for them. And our JEE students last year, the result was awesome. And around 8 students were selected for IIT and 15 students are selected for NITs, and this is a very good ratio comparatively of Mumbai or Pune, if you will see. And if we talk about NEET, our students have secured their place for MBBS in around 15 to 16 good places, and KEM, you all know that that is the topmost college of Maharashtra, and our 4 students are selected for KEM and around 15 students are selected for Government Medical College. NATA, if I talk about, 5 to 6 students are selected for SPA Bhopal, SPA Vijayawada, which is the topmost college of India, and they are also getting very good placements. And still we have seen that the students everywhere they excel. CA students, they have also got very good placements, and our students are working. Today our main motto, we have conducted RSCET, that is entrance test for our class 11th admissions, and we have got a very good response. Around 210 students have appeared for this exam, and I am happy to see that the parents are concerned about their kids' future, and it's our responsibility, the students who will join Rotary, surely they will get the success in their life, and we assure you that the future of your kid is bright in Rotary. Thank you. रोटरी प्रतिष्ठान संचलित रोटरी अकॅडमी खेड तसेच रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण आज दिनांक 6 एप्रिल 2022 रोजी आपल्या रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे रोटरी स्कॉलरशिप कम एंट्रन्स टेस्ट या परीक्षेचे आयोजन केले होते। ही परीक्षा घेण्यामागचा मुख्य उद्देश जो आहे, मुख्य हेतू जो आपला होता तो एवढाच होता की एकतर मुलांना आपण ॲडमिशन देण्यासाठी, आपल्या इथे प्रवेश देण्यासाठी एक सुलभ प्रवेश त्यांना देता यावा। दुसरी गोष्ट म्हणजे जी काही फी आहे, जी काही फी आकारली जाते 11-12 मध्ये, तर त्या फीवरती आपण काहीतरी त्यांना एक आकर्षक सूट स्कॉलरशिप देऊ शकू, या हे 2 हेतू ठेवून आपण ह्या एक्झामचे किंवा ह्या परीक्षेचे आपण नियोजन केले होते। बरं, ह्या परीक्षेचे नियोजन करत असताना परीक्षेसाठी असणारा जो अभ्यासक्रम आहे तो आपण इयत्ता 10वीचं तुमचं स्टेट बोर्ड आणि CBSE जो आहे, या दोघांचा जो कॉमन सिलेबस आहे, हा कॉमन सिलेबसच आपण ह्या एक्झामसाठी ठेवतो। त्याच्यामध्ये आपण जो पेपर डिझाईन करतो तो पेपर तुमचा 300 मार्क्सचा असतो। त्याच्यामध्ये 15 क्वेश्चन्स फिजिक्स, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चन मॅथ्स, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी आणि 15 क्वेश्चन तुमचे जे असतात ते ॲप्टिट्यूडचे असतात। असे टोटल 75 क्वेश्चन्स असतात आणि टोटल पेपर तुमचा 300 मार्क्सचा असतो। यामध्ये आपण फक्त मुलांना निगेटिव्ह मार्किंग ठेवत नाही की जेणेकरून मुलांनी चांगला स्कोर करावा आणि निगेटिव्ह मार्किंगमुळे मुलांना थोडंसं मेंटल एक डिप्रेशन येऊ नये किंवा मुलं थोडंसं निगेटिव्हिटीमध्ये जाऊ नयेत, ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन आपण निगेटिव्ह मार्किंग ह्या ठिकाणी ठेवत नाही। दरवर्षी आपण ह्या परीक्षेचे आयोजन करतो आणि ह्या परीक्षेसाठी असणाऱ्या लोकांचा जो प्रतिसाद आहे तो दरवर्षी, म्हणजे मी तर म्हणेन की आता गेली 6 वर्ष आपण ही एक्झाम मी स्वतः घेतोय, तर गेल्या 6 वर्षातला सगळ्यात जास्त प्रतिसाद मला ह्या वर्षी दिसला। आणि खरंच 2 वर्ष जी मुलांची ह्या कोरोनामध्ये थोडीशी वेस्ट गेलेत आपण म्हणू,
तर 2 वर्षानंतर जो प्रतिसाद आम्हाला मिळाला तो अनपेक्षित होता. आजचा प्रतिसाद जो आहे तो आत्ता बाहेरून म्हणजे रोटरी वगळता इतर जी मुलं आपल्या इथे आली होती ती जवळजवळ 130 मुलं आपल्या इथे येऊन, बाहेरची मुलं येऊन, दुसऱ्या स्कूलची मुलं येऊन आपल्या इथे एक्झाम देऊन गेलेत. प्लस आपल्या रोटरी स्कूलचीच या ठिकाणी आज 110 मुलं एक्झामला अपेअर झाली होती. अशी टोटल 240 मुलं आपल्या इथे आज एक्झाम त्यांनी दिलेली आहे. ओके, आता गेल्या 2-3 वर्षातल्या ज्या मुलांनी आपल्या इथे ॲडमिशन घेतलं होतं आणि त्यांनीसुद्धा ही एक्झाम दिली होती, तर त्यांनी एक्झाम दिल्यामुळे त्यांना झालेले फायदे जे आहेत तर त्यातले काही मुलं अशी आहेत तर तुम्हाला मी नावं सांगू शकेन. रविराज शेलार आहे, अरुण सुरेश आहे, अजून 1-2 मुलं आहेत की ज्या मुलांनी ह्या एक्झाम्स दिल्या होत्या गेल्या 2-3 वर्षापूर्वी, त्यांनी ह्या एक्झाम्स थ्रू आपल्या इथे ॲडमिशन मिळवलं आणि त्यांना आपण त्यांची जी फी आहे 11वीची त्या फीमध्ये आपण त्यांना सवलत देऊ शकलो. बरं, ती सवलत दिल्यामुळे आज त्या मुलांना रोटरीमध्ये चांगलं शिक्षण घेता आलं. 11वी-12वीचं शिक्षण घेत असताना त्या मुलांची प्रॉपर JEE नीट ह्या दोन्ही एक्झामची आपण तयारी करून घेतली, कारण त्यातली 2 मुलं JEEची होती, 2 मुलं नीटची होती. आणि आज ही चांगली गोष्ट आहे की त्या मुलांचा IQ फार चांगला होता, त्या मुलांकडे हुशारी फार होती. त्या मुलांना आपल्याकडून आता रोटरी क्लब जो आहे, रोटरी क्लबकडून, रोटरी अकॅडमीकडून आर्थिक सहकार्य करता यावं या दृष्टीने आपण त्या मुलांना फीमध्ये कन्सेशन दिलं आणि ती आज मुलं बाहेरचं टॅलेंट जे आहे ते आपल्या इथे येऊन शिकलं. 11-12ला त्या मुलांनी खूप चांगला अभ्यास केला, JEE नीटची खूप चांगल्या प्रकारे तयारी केली आणि आज ती मुलं IIT बॉम्बे, ओके, तसंच तुमचं मेडिकल क्षेत्रातलं KEM कॉलेज जे आहे नावाजलेलं, या चांगल्या कॉलेजेसमध्ये आज ती मुलं शिकत आहेत. त्यामुळे ह्या परीक्षेचा ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना फायदा व्हावा, त्यांना आपल्याकडून थोडंसं एक चॅरिटी आर्थिक सहकार्य केलं जावं. आणि तसंच काही मुलांचे प्रश्न असे असतात की JEE करायचं की नीट करायचं. त्यामुळे ह्या परीक्षेमध्ये आपण जे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व केले त्याच्यामध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स पण आहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पण आहे. सो ह्या एक्झामवरून सुद्धा तुम्ही ठरवू शकता की मला JEE करायचं आहे की नीट करायचं आहे. त्यामुळे तुमच्या मनामध्ये असलेले प्रश्न, तुमच्या मनामध्ये जी काही दुविधा असेल ती आपण ह्या परीक्षेच्या थ्रू किंवा परीक्षेच्या द्वारे आपण ती कमी करू शकतो किंवा आपण ती दूर करू शकतो. नमस्कार. रोटरीकडून आज नॅशनल टॅलेंट सर्च एक्झाम घेण्यात आली होती, जी 11वीच्या ॲडमिशनसाठी आपण घेतो आणि अशाच पद्धतीचे आपण सर्च एक्झाम घेऊन मुलांना अतिशय चांगल्या पद्धतीची स्कॉलरशिप देतो, ज्यामुळं मुलं अधिक चांगल्या प्रकारे काम करतात आणि त्यांना स्कॉलरशिपमुळं अधिक उत्साहित होऊन चांगलं काम करतात. या वर्षाला आपण जर पाहिलं तर आमची 14 मुलं ही मेडिकलसाठी त्यांनी ॲडमिशन घेतलं गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये. त्याचबरोबर 8 मुलांनी IIT मध्ये ॲडमिशन घेतलं. त्याचबरोबर 12 ते 13 मुलांनी NITमध्ये ॲडमिशन घेतलं. अशा पद्धतीने मुलांचा अतिशय चांगल्या प्रकारे मुलांचा प्रोग्रेस होतो आहे आणि त्यामुळंच या वर्षालासुद्धा भरपूर लोकांनी ह्या सर्चमध्ये भाग घेतला आणि आता पुढच्या भविष्यासाठी अधिक IITians किंवा आपण मेडिकल डॉक्टर्स आपण लोकांना उपलब्ध करून देणार आहोत. नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे आपण जर विचार केला तर ह्यापुढे 10वीची एक्झाम म्हणजे जी बोर्डाची एक्झाम ही पुढे होणार नाही आहे. त्यामुळे आपण थोडासा शैक्षणिक धोरणामध्ये बदल केला आहे. आपण या वर्षापासून 8वीमध्ये IIT फाउंडेशन असेल, NDA फाउंडेशन असेल किंवा CA फाउंडेशन, MPSC UPSC करणाऱ्या मुलांसाठी वेगवेगळ्या बॅचेस चालू करतो आहे की ज्या मुलांचा फोकस आजपासूनच असेल की ज्यांना मला CA करायचं आहे, मला IIT गव्हर्न व्हायचं आहे किंवा मला NDA करून पुढे जायचं आहे. मग ह्या मुलांसाठी आपण वेगळ्या बॅचेस करतो आहे आणि आज ह्यासाठी लोकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभतो आहे आपल्याला आणि कोकणामध्ये एक वेगळी क्रांती करतो आहे. आज मुंबई पुण्यापासून मुलं या ठिकाणी रोटरीमध्ये आज ॲडमिशनसाठी यायला लागलेत. पुण्यामधून तर आपल्याकडं अशी मागणी होती की तुम्ही पुण्यामध्ये चालू करा. आपला तो विचार नाही आहे, परंतु निश्चितच भविष्यात आम्ही तो विचार करू शकू. आज तिथून येणारी मुलं मुंबई पुण्यातून जर आपल्याकडे मुलं येत आहेत तर आपण कोट्यासारखा हा वेगळा हब तयार करतो आहे आणि लोकांना चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण हे कोकण भाषेने मिळेल असा आपला प्रयत्न आहे.